Good morning, all of you. Welcome to the digital lessons. Government of Telangana, Board of Intermediate Education, Hyderabad. Intermediate Vocational Course, first year, Insurance and Marketing Group. Course code 214, Paper 3, Principles of Insurance. Topic: The Business of Insurance. Prepared by K. Anuradha, Government Junior College Girls, Godavarkani, Peddapalli. The Business of Insurance. Unit 2, The Business of Insurance. Introduction. Insurance is a contract in writing under which one party agrees in return for a consideration to indemnify the other party against the loss of damage suffered on account of an uncertain future event or contingency, or to pay a specified sum on the happening of a specified event. బీమా అనేది ఒక రాతపూర్వక ఒప్పందం. ఒక నిర్దిష్టమైన నష్టానికి కొంత సొమ్మును ప్రతిఫలంగా చెల్లించడానికి ఒక పార్టీకి వేరొక పార్టీకి మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం బీమా అంటారు. ఒక నిర్దిష్టమైన నష్టానికి కొంత సొమ్మును ప్రతిఫలంగా చెల్లించడానికి ఒక పార్టీకి వేరొక పార్టీకి మధ్య కుదిరిన ఒప్పందాన్ని బీమా అంటారు. అంటే బీమా అనగా రెండు పార్టీల మధ్య జరిగే ఒప్పందం. ఒక సంఘటనకు మధ్య నష్టం జరిగినప్పుడు మరొక పార్టీ ఆ నష్టాన్ని చెల్లిస్తానని భరోసా ఇవ్వడం. బీమా అనేది నష్టం సంభవించినా సంభవించకపోయినా చెల్లించే నష్టపరిహార ఒప్పందం. దీని ప్రకారం ఒక పార్టీకి ఆకస్మికంగా నష్టం జరిగినప్పుడు, ఒక అనిశ్చితమైన సంఘటన ద్వారా నష్టం జరిగినప్పుడు నష్టం జరిగిన పార్టీకి నష్టపరిహారం చెల్లించడాన్ని బీమా సంస్థ అంగీకరిస్తుంది. అంటే పాలసీ చేసిన ఒక వ్యక్తికి నష్టం జరిగినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని బీమా సంస్థ భర్తీ చేస్తుంది. ఆ బీమా సంస్థ ఆ వ్యక్తికి జరిగిన నష్టాన్ని మొత్తం భర్తీ చేస్తుంది. కాబట్టి బీమా అనేది ఒక రాతపూర్వక ఒప్పందం. ఒక నిర్దిష్టమైన నష్టానికి కొంత సొమ్మును ప్రతిఫలంగా చెల్లించడానికి ఒక పార్టీకి అంటే బీమా సంస్థ, వేరొక పార్టీ అంటే పాలసీదారుడికి, వీరిద్దరికి మధ్య కుదిరిన ఒప్పందాన్ని బీమా అంటారు. అంటే పాలసీ చేసిన వ్యక్తికి ఏదైనా నష్టం జరిగినప్పుడు అనుకోని కారణాల వలన, అనిశ్చిత సంఘటన వలన ఏదైనా నష్టం జరిగినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తానని ఆ పాలసీదారునితో లేదా బీమా చేసిన వ్యక్తితో బీమా సంస్థ కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని బీమా అంటారు. మేనేజింగ్ రిస్క్. There are 4 ways to managing risk. Where risk is retained, it is implied that the cost of damage will be met out of internal resources. Organizations can meet these costs in 2 ways: from the current revenue as and when losses occur. Create a special fund specially to meet this cost future. The advantage of creating a special fund is that the costs are spread out between the goods and the barriers, and the size of the damage in any one year cannot be predicted. The advantage of creating a special fund is that the costs are spread out between the goods and the barriers. The size of the damage in any one year cannot be predicted. Risk. Identify access. Next, prevent. Next, reduce. Next, retain. Next, transfer. In practice, risks are managed using a mix of all the alternatives. None of the alternatives are mutually exclusive. For example, attempts to reduce and prevent risk will continue to occur after transfer has been arranged. This is because invariably the loss will be more than the insurer will compensate for. Retention and transfer may appear mutually exclusive, but they are not. Retention and transfer
may appear mutually exclusive, but they are not. Through systems of excess, retentions are possible from what has been transferred to insurers. The relevant considerations are cost and feasibility. Cost include not only the amount of rupees. Cost include not only the amount of rupees required to be spent to implement the alternative, but the potential loss of revenue and cost associated with negative publicity for the product. Prevention of risk may be perceived to cost too much. However, when compared to the overall benefits, the cost of prevention is never too much. The objectives will influence the decision on how much is too much. మేనేజింగ్ రిస్క్ అంటే రిస్క్ను ఏ విధంగా నిర్వహించాలి, ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి. అనుకోని కారణాల వల్ల, అవిచ్ఛిన్న సంఘటన వల్ల ఏదైనా నష్టం జరిగినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని రిస్క్ అని అంటాము. అంటే అనుకోని కారణాల వల్ల, ఊహించని కారణాల వల్ల, అవిచ్ఛిన్న సంఘటన వల్ల ఏదైనా నష్టం జరిగినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని రిస్క్ అని అంటాము. సాధారణంగా వస్తువు కాలం తీరిన తర్వాత లేదా ఆ వ్యక్తికి, ఏదైనా వ్యక్తికి, వస్తువులకు కానీ వ్యక్తికి కానీ కలిగే నష్టాన్ని రిస్క్ అని అంటాము. జీవితంలో రిస్క్ అనేది ఊహించలేము, అది ఏదో ఒక విధంగా వస్తూనే ఉంటుంది. రిస్క్ అనేది మన జీవితంలో ఎప్పటికీ ఏదో ఒక విధంగా ఉంటుంది. మనం రోజు ఏదో ఒక రిస్క్ను, ఏదో ఒక ప్రమాదాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంటాం. మేనేజింగ్ రిస్క్ అనేది మన జీవితాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే రిస్క్ని ఏ విధంగా మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా మనం రిస్క్ నుంచి తప్పించుకోవాలి, ప్రమాదం నుంచి ఏ విధంగా తప్పించుకోవాలనేది మన జీవితాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నష్టాలు నిర్వహించడానికి 4 మార్గాలు ఉన్నాయి. నష్టాన్ని నిలుపుకున్న చోట నష్టం యొక్క వ్యయం అంతర్గత వనరుల నుండి తీర్చబడుతుందని సూచిస్తుంది. అంటే ఏదైనా నష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ నష్టానికి తగిన ఏర్పాట్లు మనం చేస్తామా లేదా, దాని యొక్క అంతర్గత వనరుల నుంచి ఎలా తీర్చుకోవాలి. సంస్థలు ఈ ఖర్చులను 2 విధాలుగా తీర్చగలవు. ప్రస్తుత ఆదాయం నుంచి, అంటే ఎల్లప్పుడు నష్టాలు సంభవిస్తాయి, ఏదో ఒక విధంగా నష్టం వస్తూనే ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఖర్చులను తీర్చడానికి ప్రత్యేకమైన నిధులను సృష్టించి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మనం ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు భవిష్యత్తులో ఏమైనా లాభాలు వస్తాయేమో అని ఊహించి దానికోసం ఒక ప్రత్యేకమైన నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ప్రత్యేకమైన నిధులను సృష్టించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటంటే, భవిష్యత్తులో ఏదైనా రిస్క్ జరిగినప్పుడు ఆ రిస్క్ వల్ల కలిగిన నష్టాన్ని ప్రత్యేకమైన నిధుల నుంచి పొందడం జరుగుతుంది. అంటే నష్టం వచ్చిందని బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆ నష్టానికి తగినట్లుగా మనం ముందే దాని యొక్క నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఎంతైతే నష్టం వచ్చిందో ఆ నష్టాన్ని మనం దాచిపెట్టుకున్న నిధుల నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నష్టం యొక్క పరిమాణం ఊహించలేం కాబట్టి నష్టం మొత్తాన్ని మరియు ఇతర ఖర్చుల మొత్తాన్ని ఆ ప్రత్యేకమైన నిధి నుంచి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అంటే భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా నష్టాలు వస్తాయని ఊహించి ఆ నష్టాల బారి నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నష్టాలు సంభవించినప్పుడు ఆ నష్టానికి కారణమైన అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే నష్టం ఏ విధంగా వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, దానికి కారణాలు ఏంటి, మరొకసారి ఇలాంటి నష్టం జరగకుండా మనం ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకొని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. బీమా సంస్థ ఒక వ్యక్తికి నష్టం సంభవించినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి కలిగే నష్టాన్ని బీమా సంస్థలకు బదిలీ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మనము పాలసీ చేసినట్లయితే బీమా సంస్థ ఏం చేస్తుందంటే, ఒక వ్యక్తికి గనక నష్టం వచ్చినట్లయితే, అంటే పాలసీదారునికి గనక నష్టం వచ్చినట్లయితే ఆ నష్టాన్ని బీమా సంస్థ తనకు బదిలీ చేసుకొని
మనకు జరిగిన నష్టాన్ని తనే భరించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక నష్టం సంభవించినప్పుడు ఆ నష్టానికి సంబంధించిన ప్రత్యామ్నాయాలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ప్రమాదం సంభవించినట్లు అయితే పాలసీదారుడు ప్రమాదం ద్వారా ఏర్పడే నష్టాన్ని తగ్గించడానికి చర్యలు తీసుకునే బాధ్యత కలిగి ఉండాలి. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రమాదం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ప్రమాదాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రమాదం జరగని అని ఊరుకోకూడదు. ఆ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి తన యొక్క బాధ్యతను నెరవేర్చాలి. ఒకవేళ నష్టం సంభవిస్తే దాన్ని తగ్గించడానికి లేదా నిరోధించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఒకవేళ ప్రయత్నం చేయకపోతే నష్టం ఎక్కువగా జరిగే ప్రమాదం ఉంది కనుక అలాంటి నష్టాల బారి నుంచి ఒకవేళ ప్రమాదం జరుగుతున్నట్లయితే అలాంటి నష్టాల బారి నుంచి ప్రమాదాన్ని కొంచెమైనా తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో బీమా కంపెనీ నుంచి పొందిన పరిహారం కంటే అదనంగా పరిహారం లభించే అవకాశం ఉంటుంది. బీమా సంస్థలకు పరిహారం కంటే నిలుపుదల మరియు బదిలీ పరస్పరం ప్రత్యేకమైనవిగా కనిపిస్తాయి. కానీ అవి అలా ఉండవు. ఒక బీమా సంస్థ మరొక బీమా సంస్థకు నష్టాన్ని బదిలీ చేయడం ద్వారా కొంత మేరకు నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చును. ఒక బీమా సంస్థ తనకు వచ్చిన నష్టాన్ని మరొక బీమా సంస్థకు బదిలీ చేయడం ద్వారా ఆ నష్టాన్ని కొంత తగ్గించుకోవచ్చు. నష్టాల నివారణకు నష్టాన్ని తగ్గించడానికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. అయినప్పటికీ బీమా సంస్థ ప్రయోజనాలతో పోల్చినప్పుడు ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండవు. ఈ విధంగా బీమా సంస్థ నష్టం తగ్గించడానికి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మరి లక్ష్యాలను ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయాలనేది, ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది, ఎలా నష్టాన్ని తగ్గించాలనేది నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా నష్టం వచ్చినప్పుడు, ఒక వ్యక్తికి నష్టం వచ్చినప్పుడు దాని కొరకు ముందే కొంత నిధులను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ నిధుల ద్వారా నష్టాన్ని అధిగమించవచ్చు. దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటంటే నష్టం జరగకముందు ఏ విధంగానైతే పరిస్థితి ఉందో నష్టం జరిగినా కూడా అదే విధంగా పరిస్థితి ఉంటుంది. రిటెన్షన్. In case of an individual, there is an option to transfer the risk to an insurer by way of a life insurance policy, or the risk can be retained by not taking life insurance. In the event of untimely death of the individual, if the risk has not been transferred to an insurer, the surviving defendants bear the brunt of coping with the లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. జీవితం అనేది ఒక వ్యక్తిగతమైనది. వ్యక్తిగత జీవితానికి రక్షణ అనేది అవసరము. వ్యక్తుల యొక్క జీవితాలకు బీమా సంస్థ రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఏ వ్యక్తి అయితే పాలసీ చేస్తాడో పాలసీ చేసిన వ్యక్తి యొక్క జీవితాలకు బీమా సంస్థ రక్షణ ఇస్తుంది. జీవిత బీమా పాలసీ ద్వారా నష్టాన్ని బీమా సంస్థకు బదిలీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి జీవిత బీమా పాలసీ చేసినట్లయితే తనకు వచ్చే నష్టాన్ని మొత్తాన్ని బీమా సంస్థకు బదిలీ చేసే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ పాలసీ తీసుకున్నట్లయితే నష్టాన్ని బదిలీ చేయడం కుదరదు. పాలసీ తీసుకోలేనట్లయితే ఒక వ్యక్తి తన నష్టాన్ని బీమా సంస్థకు బదిలీ చేయడం జరగదు. ఒకవేళ పాలసీ తీసుకోకపోయినట్లయితే అతనికి వచ్చే నష్టాన్ని తానే భరించవలసి వస్తుంది. పాలసీదారుడు మీ యొక్క రిస్క్ ను బదిలీ చేయకపోతే, అంటే అతను పాలసీ తీసుకున్నట్లయితే ఒక వ్యక్తికి అకాల మరణం సంభవించినప్పుడు కానీ లేదా ఏదైనా నష్టం వచ్చినప్పుడు కానీ అతనిపై ఆధారపడ్డ కుటుంబం నష్టాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అంటే తనపై ఆధారపడిన కుటుంబం మొత్తం నష్టాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి యొక్క నష్టాన్ని జీవిత బీమా సంస్థకు బదిలీ చేయడం ద్వారా ఆ నష్టాన్ని బీమా సంస్థ భర్తీ చేస్తుంది. ఈ విధంగా వ్యక్తుల యొక్క జీవితాలకు బీమా సంస్థ రక్షణ కల్పిస్తున్నది. కాబట్టి పాలసీదారుడు ఏదైనా నష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని బీమా సంస్థకు బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ అతను పాలసీ తీసుకోనట్లయితే తనకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా, అంగవైకల్యం ఏర్పడినా, శాశ్వత అంగవైకల్యం ఏర్పడినా, లేకపోతే అకాల మరణం చెందినా అతని కుటుంబం
ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి ఇబ్బందులు అంటే ఆదాయం పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఎదుర్కోకుండా బీమా సంస్థ రక్షణ కల్పిస్తుంది. తను మరణించక ముందు తన కుటుంబం ఏ విధంగా ఉందో, తను మరణించిన తర్వాత కూడా ఆదాయం పరంగా అదే విధంగా బీమా సంస్థ రక్షణ కల్పించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి యొక్క నష్టాన్ని జీవిత బీమా సంస్థకు బదిలీ చేయడం ద్వారా ఆ నష్టాన్ని బీమా సంస్థ భర్తీ చేస్తూ ఆ కుటుంబానికి ఆసరగా రక్షణగా నిలుస్తుంది. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ deals with covering the lives of human beings in life insurance. The assets in question is the economic value of the person. A person's earning capacity depends on his skills, knowledge, ability, and other factors. The family employer and indirectly the users of product created by this asset human being enjoy value and benefits. Life insurance deals with covering the lives of human beings. In life insurance, the assets in question is the economic value of a person. Okay. జీవిత బీమా. జీవిత బీమా అనేది వ్యక్తుల జీవితాలకు సంబంధించింది. వ్యక్తులకు సంబంధించిన బీమానే జీవిత బీమా. ఆస్తులకు సంబంధించిన బీమాను సాధారణ బీమా అంటారు. వ్యక్తులకు సంబంధించిన బీమాను జీవిత బీమా అని అంటారు. జీవిత బీమా వ్యక్తుల జీవితాలకు, మానవుల జీవితాలకు రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఒక వ్యక్తికి భవిష్యత్తులో అనుకోని కారణాల వలన ఏదైనా నష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని బీమా సంస్థ భర్తీ చేస్తానని బీమా చేసిన వ్యక్తితో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని జీవిత బీమా అని అంటారు. అంటే భవిష్యత్తులో ఒక వ్యక్తికి ఏదైనా నష్టం వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు, ఆ ప్రమాదం వలన అతనికి నష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తానని బీమా చేసిన వ్యక్తితో బీమా సంస్థ ఒక ఒప్పందాన్ని, ఒక అగ్రిమెంట్ను కుదుర్చుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్నే జీవిత బీమా అంటారు. అంటే భవిష్యత్తులో నీకే నష్టం వచ్చినా, ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా నీకు నేను ఉన్నాననే భరోసాను జీవిత బీమా కల్పిస్తుంది. జీవిత బీమాలో ఒక వ్యక్తి యొక్క విలువ అతడు సంపాదించే సంపాదనపై, సామర్థ్యంపై, జ్ఞానం మరియు నైపుణ్యాలు, స్కిల్స్ మరియు ఇతర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే జీవిత బీమాలో ఒక వ్యక్తి యొక్క సంపాదన బట్టి ప్రీమియం ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే అతను ఎక్కువగా సంపాదిస్తే అతడు ఎక్కువగా ప్రీమియం చెల్లించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి జీవిత బీమాలో ఒక వ్యక్తి యొక్క విలువ అతడు సంపాదించే సంపాదనపై, సామర్థ్యంపై, జ్ఞానంపై మరియు ఇతర నైపుణ్యాలు మరి ఇతర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక వ్యక్తికి భవిష్యత్తులో అనుకోని కారణాల వలన ఏదైనా నష్టం జరిగినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తానని బీమా చేసిన వ్యక్తితో బీమా సంస్థ కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని జీవిత బీమా అని అంటారు. జీవిత బీమాలో అంగీకరించిన విధంగా ఒక వ్యక్తికి మరణం సంభవించినట్లయితే తగిన ప్రతిఫలానికి బదులుగా పూర్తిగానైనా వాయిదా పద్ధతిలోనైనా కొంతకాలానికి చెల్లించేటట్లు చేసే ఏర్పాటును జీవిత బీమా అని అంటారు. అంటే ఒక మరణం అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవితంలో జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒకవేళ తన కుటుంబానికి తనను ఉన్నా లేకపోయినా అదే విధంగా తన కుటుంబం కొనసాగాలంటే ఆదాయం పరంగా, ఇన్కమ్ పరంగా, ఆర్థికంగా తన కుటుంబం ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా ఉండడానికి ఒక వ్యక్తి జీవిత బీమాను చేయడం జరుగుతుంది. ఆ జీవిత బీమా ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి అకాల మరణం చెందినట్లయితే తన కుటుంబానికి ఎలాంటి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు రాకుండా బీమా సంస్థ తన కుటుంబానికి రక్షణగా నిలుస్తుంది. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి తన మరణానికి తగిన ప్రతిఫలానికి బదులుగా పూర్తిగానైనా వాయిదా పద్ధతిలోనైనా కొంతకాలానికి చెల్లించేటట్లు చేసే ఏర్పాటును జీవిత బీమా అని అంటారు. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి మరణించినట్లయితే
తన సమీప బంధువుకు పరిహారాన్ని చెల్లించడం జరుగుతుంది. బీమా చేసిన వ్యక్తి మరణించినట్లయితే ఆ కుటుంబంలోని ఒక పెద్ద మరణించినట్లయితే ఆ కుటుంబంలోని సభ్యులు ఇతర ఇతర బంధువులు తన వల్ల వచ్చే ఆదాయాన్ని మిస్ అవుతున్నారు కనుక, కాబట్టి అలాంటి ఆదాయ రూపంలో, ఆర్థిక రూపంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా బీమా సంస్థ ఆ కుటుంబానికి రక్షణగా నిలుస్తుంది. తను బ్రతికున్నప్పుడు ఆ ప్రీమియం రూపంలో చెల్లించిన మొత్తాన్ని తిరిగి తన కుటుంబ సభ్యులకు బీమా సంస్థ అందించి తన కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉంటుంది. కాబట్టి సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి మరణించినట్లయితే వారి ఇంట్లో ఉన్న బంధువులకు ఆ పరిహారాన్ని చెల్లించడం జరుగుతుంది. ఏదేమైనా తన జీవిత కాలంలో పాలసీదారునికి మొత్తానికి ఎప్పుడైనా చెల్లించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. పాలసీ ఉన్నంత కాలం పాలసీదారుడు ప్రీమియం రూపంలో స్థిర మొత్తాన్ని చెల్లించవలసి ఉండడం వల్ల జీవిత బీమా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుంది. కాబట్టి జీవిత బీమా ప్రస్తుతం చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది. జీవిత బీమా వ్యక్తుల జీవితాలకు రక్షణ కల్పిస్తుంది కనుక, వ్యక్తి యొక్క జీవితానికి రక్షణగా ఉంటుంది కనుక జీవిత బీమా చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి ఒక వ్యక్తికి భవిష్యత్తులో అనుకోని కారణాల వల్ల నష్టం జరిగినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తానని బీమా సంస్థ బీమా చేసిన వ్యక్తితో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని జీవిత బీమా అని అంటారు. ఈ విధంగా బీమా సంస్థ వ్యక్తుల జీవితాలకు రక్షణగా నిలుస్తుంది. వ్యక్తి ఉన్నా లేకపోయినా తన కుటుంబం ఏ విధంగా ఉంటుందో జీవిత బీమా కూడా ఆ కుటుంబానికి అలానే రక్షణగా కల్పిస్తుంది. మేనేజింగ్ ఇన్సూరెన్స్. Understand the way to manage risk. Risk is unavoidable in life. We all take risk every day, whether it is driving a car or managing a business. The ways in which we manage risk depends upon the type of risk and the potential impact it can have on our life. Risk can affect our assets, such as our car or home, or us as human beings through accidents which lead to permanent disability or death. The risk has to be identified along with its features and specialties. Assessing the risk and finding out the chances of losses are also important. Example, imagine that you are buying a house. Imagine that you are buying a house. Think of some of the risks associated with this. This can include the risk to damage to your house from fire or flood. The risk to damage to your house from fire or flood. The risk of being unable to make loan payment if you are injured and unable to work or die unexpectedly. The risk of being unable to make loan payments if you are injured and unable to work or die unexpectedly. Imagine that you own your own business. Think of some of the risks related to this. This can include the risk of damage to the premises where you run your business, the risk of theft of stock, the risk of theft of stock. There are ways to manage the risk described above. There are ways to manage the risk described above. Before the risk can be managed, they must be identified and analyzed. Risk can be managed, they must be identified and analyzed. Once this has been completed, it is possible to manage the risk. There are 4 ways in which risk can be managed. These are: first one, avoidance or prevention of risk, reduction of risk, retention of risk, transfer of risk to an insurance company. మేనేజింగ్ రిస్క్. నిర్వహణ బీమా. జీవితంలో రిస్క్ అనేది ఊహించలేము. మనం రోజుకు ఒక రిస్క్ను తీసుకొని లేదా ప్రమాదాన్ని తీసుకొని అనుభవిస్తూనే ఉంటాం.
చిన్నవి కావచ్చు, పెద్దవి కావచ్చు. ఏదో ఒక టెన్షన్ పడుతూనే ఉంటాము. మన జీవితంలో రిస్క్ అనేది తప్పదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్డుపై కారు నడుపుతున్నప్పుడు లేదా వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక విధంగా మనమందరం ప్రతిరోజు రిస్క్ తీసుకునే అనుభవిస్తూనే ఉంటాము. ప్రమాదాన్ని నిర్వహించే మార్గాలు ప్రమాదాన్ని బట్టి ఉంటాయి. రిస్క్ జరిగినప్పుడు అది ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనేది జరిగిన ప్రమాదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. రిస్క్ అనేది మన జీవితాలపై చాలా ప్రభావం చూపుతుంది. రిస్క్ అనేది జరిగితే వ్యక్తులపై మరి వస్తువులపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. వస్తువు నాశనం అవ్వడం, కారు ధ్వంసం, ఒకవేళ కారు ప్రమాదం జరిగితే గనక కారు ధ్వంసం అవ్వడం, లేదా ఏదైనా వ్యాపారంలో కానీ ఫ్యాక్టరీలో కానీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగినట్లయితే సరుకులు ధ్వంసం అవ్వడం, లేదా వ్యక్తులకు ప్రమాదం కనుక జరిగినట్లయితే అంటే యాక్సిడెంట్ కనుక జరిగినట్లయితే అంగవైకల్యం కావచ్చు, శాశ్వత అంగవైకల్యం కావచ్చు, లేదా మరణం సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా రిస్క్ జరుగుతుంది. అది వ్యాపారంలో కావచ్చు, వ్యక్తుల జీవితాలలో కావచ్చు, వస్తువులు నాశనం అవ్వడం కావచ్చు, దొంగతనం కావచ్చు. ఏ విధంగానైనా రిస్క్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రమాదాన్ని బట్టి, దానివల్ల జరిగే నష్టాన్ని బట్టి నష్టం యొక్క తీవ్రతను అంచనా వేయవచ్చును. ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయడం మరియు నష్టాలను అంచనా వేయడం, దానికోసం ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలను కనుగొనడం కూడా చాలా ముఖ్యం. అంటే ప్రమాదాన్ని ఏ విధంగా తప్పించుకోవాలి, అంటే దానివల్ల జరిగిన నష్టాన్ని ఏ విధంగా మనము అధిగమించాలి, ఈ విధంగా ఇవన్నీ ప్రత్యామ్నాయాలను కనుగొనడం చాలా ముఖ్యం. ఉదాహరణ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇల్లు కొంటున్నారని ఊహించుకోండి. దీంతో దాని వల్ల కలిగే కొన్ని నష్టాల గురించి ఆలోచించండి. ఇల్లు కొనడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఒకవేళ వరదలు వస్తే ఇల్లు కూలిపోవచ్చు, లేదా అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే ఇల్లు కాలిపోవచ్చు. దీనివల్ల ఇంటికి నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు అనుకోకుండా కనుక చనిపోయినట్లయితే, మరణించినట్లయితే, లేకపోతే శాశ్వత అంగవైకల్యం జరిగినట్లయితే, గాయపడి పని చేయలేకపోతే, ఇంటి కోసం తీసుకున్న రుణాన్ని చెల్లింపు చేయలేకపోవడం, ఇవన్నీ రిస్క్ గానే భావించవచ్చును. ఉదాహరణకు మీరు ఒక వ్యాపారాన్ని చేస్తున్నారని ఊహించుకోండి. ఇందుకు సంబంధించిన కొన్ని నష్టాల గురించి ఆలోచించండి. మీరు మీ వ్యాపారం నడుస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రమాదం వల్ల నష్టం కలగడం కానీ, లేదా దొంగతనాల వల్ల నష్టపోవడం వల్ల కానీ జరగవచ్చు. ఈ ప్రమాదాల వల్ల మనం ఏ విధంగా మన నష్టాన్ని తగ్గించుకోవాలి, మనల్ని మన వ్యాపారాన్ని ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలని ఆలోచించాలి. కాబట్టి ప్రమాదం జరగకుండా, దొంగతనాలు జరగకుండా మనం ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయాలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఆలోచించాలి. పైన వివరించిన ప్రమాదాన్ని నిర్వహించడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి. ప్రమాదాలను నిర్వహించడానికి ముందు ప్రమాదాన్ని గుర్తించి వాటిని విశ్లేషించాలి. అంటే ఒకవేళ ప్రమాదం జరిగితే మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని ఏ విధంగా అధిగమించాలి, ప్రమాదం జరగకుండా ఎలా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించాలి. ఇది పూర్తయిన తర్వాత నష్టాలు నిర్వహించడం సాధ్యమవుతుంది. నష్టాలు నిర్వహించడానికి 4 మార్గాలు ఉంటాయి. అంటే నష్టాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవడానికి 4 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, ప్రమాదాన్ని నివారించడం, లేదా తగ్గించడం, లేదా నిరోధించడం. అంటే ప్రమాదాన్ని ఫస్ట్ జరగకుండా నివారించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రమాదం వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ప్రమాదాన్ని జరగకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ప్రమాదం గనుక జరిగినట్లయితే ఆ ప్రమాదం వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని మొత్తం బీమా సంస్థకు బదిలీ చేయాలి. ఈ విధంగా మనం చేసినట్లయితే ప్రమాదం వల్ల వచ్చే నష్టం నుంచి మనం తప్పించుకోవడం జరుగుతుంది. పైన వివరించిన అన్ని అంశాలను పాటించడం వలన మనం ప్రమాదాన్ని గుర్తించి ప్రమాదాన్ని నిర్వహించడాన్నే నిర్వహణ బీమా అని అంటారు. షార్ట్ ఆన్సర్స్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 marks. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ రిటెన్షన్? రిటెన్షన్ అనగా నేమి. సెకండ్ వన్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్? జీవిత బీమా అంటే అర్థం తెలుపండి. థర్డ్ వన్, వాట్ ఈస్ మేనేజింగ్ ఇన్సూరెన్స్? నిర్వహణ బీమా అనగా నేమి. లాంగ్ ఆన్సర్స్ టైప్ క్వశ్చన్స్.
ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 6 మార్క్స్. అంటే ప్రతి ప్రశ్నకు 6 మార్కులు. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అబౌట్ మేనేజింగ్ రిస్క్. రిస్క్‌ని ఏ విధంగా మేనేజింగ్ చేయాలో తెలియచేయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్. రైట్ అబౌట్ ద ఫండ్స్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్యూరెన్స్. బీమా సంస్థ యొక్క నిధులను గురించి తెలపండి. థర్డ్ వన్. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్. ఆర్థిక అభివృద్ధిలో బీమా యొక్క పాత్రను గురించి వివరించండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ప్రిపేర్డ్ బై కె అనురాధ.